Hi friends, welcome to our YouTube channel. So today in this video we are starting the class 9, that is the last class of our SSC JE and KPSC AJE concrete technology 300 previous year questions series. If you have not seen any classes from these concrete technology, please visit our I button just above this video and you will get the all videos about this series. Right? There is a playlist called concrete technology. You will get all the videos there. Okay, let's begin with the first question. Today's first question. Let me take the pen first. One minute. Okay. I'm getting okay. My pen. In color red. Okay. So today's first question is sea water. So what is the sea water effects? First you understand, or if you know anything about sea water, it contains a salinity of about 3.5%. 3.5%, it is correct. It corrodes the reinforcement of RCC. This reason also correct. It accelerates the setting time of the cement. This one also correct. And so the option for this question is, the answer for this question is all options are correct. Let me see some facts about the sea water. Sea water in the world ocean has salinity of 3.5%, that is the 35 parts per thousand. And the constituent of sea water reacts chemically with the constituent of the cement and concrete, causing the damage to concrete structures. MgSO4, right? So MgSO4 also reacts with the hydrated calcium aluminate and forms calcium sulfoaluminate, which causes the expansion of the concrete. Sea water corrodes the reinforcement, you know this point. And sea water, due to the presence of calcium chloride, accelerate the setting time of the cement. So these are some facts about the sea water. Next, concrete containing siliceous aggregate has highest coefficient of expansion. Igneous aggregates has intermediate coefficient of expansion. Limestone has lowest coefficient of expansion. So before answering this question, you should know, so what is this coefficient of expansion? Is nothing but, if they take some aggregates, they will keep that aggregate in some degree of temperature with duration, right, with specific time, and they will measure some what temperature. That is the coefficient of expansion, how much it will expand from the first point to the last point. Now they are asking siliceous aggregate or higher coefficient. That we can know that siliceous aggregates, example quartzite, has coefficient of thermal expansion between 2.5 to 3.6 into 10 raised to power minus 6 per um, uh, per, I think some correct ಆಗಿದೆ. Okay, coefficient of expansion, while the coefficient of limestone, that is basalt granite, may be between 0.7 to 2.5 per degree Celsius. ಇದು degree Celsius ಇದೆ. Okay. This is degree Celsius. Okay, so the answer for this question is all options are correct. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಲಂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 60 mm, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಲೋ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಂ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ 0 ಸ್ಲಂಪ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ, 0 to 25 ವೆರಿ ಲೋ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 25 to 50 mm, then we call it as, that is a low degree of workability. 50 to 100 mm, it is a medium workability. If it is 100 to 175 mm, that is a high workability of the concrete, right? So the answer for this question is the medium workability if it is 60 mm slump value. Next question, pick up the incorrect statement from the following.
while performing preliminary test on the concrete, right? If you are conducting the preliminary test on the concrete, proportions of the material and water should be the same as to be used at the work site. Proportion of the material and water should be same. Idu wrong agutte. Proportion, how you can, if you take 1 kg of cement, whether you will add 1 kg of water or 1 liter of water, absolutely not, right? Cement should be mixed by hand in order to maintain uniformity. Illi incorrect statement ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Proportion of the material and water should be same as to be used at the work site. Proportion and water should be same as to be used. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 27 ಬರಬೇಕು, 27 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಮಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, by a mechanical vibrator, the slump should not exceed 5 centimeter, right? 5 or 50 mm, because it is in plastic concrete which vibrated by mechanical vibrator will cause segregation of the concrete anta ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Next, non-uniform compaction may causes the concrete. Non-uniform, what will happen? If you not compacted the concrete correctly, what will happen? It will occur porous, it will become non-homogeneous, and due to these both factors the strength will be reduced. Okay, if the porous are present, non-homogeneous, if you apply the load, what will happen? The strength is very less, right? Due to these 2 points, the strength will be reduced. So the all options are correct for this question. Okay, right? Next, the risk of segregation, just remember this, risk of segregation is more for water mix, large proportion of maximum size of aggregate, and coarser grinding. If you add more water, see, if you add more water, what will happen? Ultimately workability will be increases, but segregation also increases with this, right? Larger proportion of maximum size of aggregate. If you use 40 mm size, what will happen? The workability will not be there, so it may be a chances of segregation. Coarser grinding means again the same point, but if you taken only 20 mm, 40 mm, 60 mm, and you are taking the less quantity of sand, then that type of mixing we call it as coarser grinding. So the all options are correct for the risk of segregation point of view, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಟ್, ಇದೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್, large proportion of maximum size of aggregate. In this case, aggregate will be settled down at the bottom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, how many components are mainly used to prepare concrete? Cement, right? Fine aggregate, coarse aggregate with required quantity of water. How many required? 4. Simple question. Okay. Retarders are used for, retarders, the name itself indicates retarders means it will retard the setting time or strength time. It is mainly used for the grouting deep oil wells. Okay, it is mainly used for the grouting deep oil wells. See, for hot weather concreting also retarders will be used. In ready mix concrete also you will use to prevent the cold joint also, or for grouting the deep oil wells. Okay, so plasticizers
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. These are the water reducers. But retarders is for this is for the it is used where the grouting, deep oil welds or where required the heavy temperatures. Okay. Next, what is the next question? What is the ratio of component of M20 grade? M20 1.5 3. B is the answer for this question. Okay. B is the answer for this question. For M10 136, for M15 124, M20 1.53, M25 112 is the answer for the whole different grades of the concrete. Next question, how many type of machine mixers of the concrete are available? Always remember, machine mixers are 3 types. I hope so. Okay, correct agide ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪು, ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಇವು 85T 100T 140T ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಏನಂತಂದರೆ ಟನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. NT ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟನ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪು, ಸಾರಿ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದು ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ವೈಲ್ ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 75 mm ವರೆಗೆ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 75 mm ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತಾ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಲ್ ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75 mm. 75 mm ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ 75 tilting mixers are used when the aggregate size is more than 75 mm. ಇದು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್. 75ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹೈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವಾಪ್ರೇಟ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 30 minutes ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಮೆಂಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ 45 minutes ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ VB's ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟು, ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು VB ಟೆಸ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, VB ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, VB ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಡಿಂಗು. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋನ ಹೆವಿನ. 10% ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೈ 15%. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 10% ವಾಟರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? 10-15% ವರೆಗೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದ 28 days ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ 5 cm ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, 28 days ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 cm 50 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವೇನು M20 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 200 kg/square centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? 200 kg/square centimeter. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ 28 days ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ 5 cm ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ should be 200 kg/cm³. Okay, let me see the next question. Which of the following refers to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity proportion? ನೋಡಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ what quantity of each ingredient requires making concrete mix in each batch. ಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಚಿಂಗು. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, M10, M15, M20 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 35 liter ಫಾರ್ಮಾ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಂತ್ 27. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, length should be 27. Okay, and breadth should be 27 and height should be 48. ಸಾರಿ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದು 27 ಇರಬೇಕು. 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಜಾರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಾರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಇದು ಸೈಜ್ ಇದೆ 27 ಆ್ಯಂಡ್ 48 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಬರೀ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ultrasonic pulse velocity test. If the concrete mix with the proportion of its ingredient is 1:3:6, the actual quantity of sand per unit volume of cement, if the bulking of the sand is 15%. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಮಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 15% ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂಟು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1:3:6 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ 3 ಇದೆ, 15% ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.15 ಇಂಟು 3, ಸೊ 3.45 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Dash is added. Next question, question number 281. Dash is added to make the white concrete. ಮೆಟಕೊಲೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶು ಮಾಡಲ್ಲ, ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶು PPC ಇರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಜೊಲೋನಾ ಸಿಮೆಂಟು. ರೈಸ್ ಯೂಸ್ಗೂ ಇದು ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಡ್ಮಿಕ್ಚರ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಕೊಲೈನ್ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್. Sometimes metacolline is added. Metacolline is an pozzolana, white in color. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಜೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪೊಜೊಲಾನಾ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. PPC ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಲರ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 282. ವಿಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಟವರ್ ಬಕೆಟ್ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು KPSCಯಲ್ಲಿ. ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನು KPWD JE 2019 ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೀಮು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀಕಾಸ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಟು, 93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 93 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ದಿವಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 285. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಫರ್ ವಿತ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. 1 day 2 day 3 day 1 day ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 28 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್
ನೋಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ವೈಬ್ರೇಟ್ the water will come to the surface. If the water will come to the surface, right, that we call it as bleeding. Good to an extent if it occurs when the concrete is in plastic state. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸಿ. Next question. In the given figure below represents what? This is collapse. Collapse slump. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಏನಿದೆ ಇದೀಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸ್ಲಂಪ್. ಇನ್ನು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಿಯರ್ ಸ್ಲಂಪು, ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಲಂಪ್, ಶಿಯರ್ ಸ್ಲಂಪ್, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸ್ಲಂಪ್. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಲಂಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಸ್ಲಂಪ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಲಂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂಪ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈ ರಾಡಿಂದ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈಟ್, ಹೈಲಿ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸ್ಲಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಲಂಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿ, collapse slump of the concrete. Next, the size of commonly used concrete specimen for compression test is 150 into 150 into 150 mm cube size. ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, 150 by 150 by 150 mm. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಇದು 300 mm, ಇದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಡಯಾ 150 mm. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೋರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮೋರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 7.06 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಲ್ದು, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಪೌಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Trowels are used for finishing after all excess water has evaporated by floating. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಫ್ M20 1:1.53. 1:1.53. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, M5 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು M25 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ನೋಡಿ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರೆಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಎಂಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರೇನ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನೀವು ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಯ್ತಾ. ಅನದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು ಅಲೋ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏರಿಯಾ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ಎ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ 54 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 54 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಎಲಿವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆಯಿತಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಲ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ 54, ಇದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 1 ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗು ಈ ಥರ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರದ್ದೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, 300 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತಾ, ಈ ಥರ ಏನು ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 300 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 3000 ಇಂಟು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಸೊ 54,000 ಇಂಟು 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 270 ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 54,000 ಇಂಟು 270 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3000 ಇಂಟು 18, ಸೊ 2700 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2700 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪೈಲ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೈಟ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, 4 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕಾನಮಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ವಾಟರ್, ಎಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಡಸ್ಟ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯಿತಾ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 45 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೀರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, 150 mm ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 150 mm ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್,
and you are using another cube of size 100 mm. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಏನು CTM ಮಷೀನ್ ಇದೆ, ಫಿಗರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಇವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಇವನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫೈನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಕಾನಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 150 mm ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈಜ್ ಇಂತನೂ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 100 mm ಕ್ಯೂಬು ಮತ್ತು 150 mm ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 mm ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಇವು ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೋಷನ್ 1 MPD ಸಾಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ಏನ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಾಟಮ್ 10, 20, 30, 20 centimeter. The showing up of white fluffy layers, next question, on the surface of the concrete is termed as, ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ fluffy white patches on the surface of the concrete member caused due to poorly washed aggregate or salty water used in making concrete. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೈ ರೇನ್ ವಾಟರ್. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. 0.4 to 0.6 ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. 0.4 to 0.6 ಇರಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು IS 456 ಇಂದ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ 38% ನಮಗೆ ವಾಟರೇ ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 0.4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 0.4 to 0.6%, 0.6 ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಆಯಿತಾ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 300 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋಣ. 300 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವತ್ತು ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಯರ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿಲಿ ರೆನ್ಫೋರ್ಸ್. ಹೈ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಥಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿಲಿ ರೆನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಕಾಸ್ಟ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿಲಿ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಬೈ. ನೋಡಿ,
ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಲಮ್ ಟೆಸ್ಟು, ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ? ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೈ ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಸಿಮೆಂಟು, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IS 516 ಆಯಿತಾ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೌಲ್ಡ್ನ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Workability of concrete for a given water content is good if the aggregate are very important. Workability of concrete for a given water content is good if the aggregate are rounded ಇರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ irregular, angular, flaky, ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ 305 ಕ್ವಶನ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, rounded spherical shape aggregate have less surface area. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕೆಬಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವರು ವರ್ಕೆಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ, ಲೆಸ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಕಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವರ್ಕೆಬಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಏರಿಯಾ, ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. So always remember, rounded aggregate will give best workability. Okay. Pick up the correct statement from the following. Continuous grading is not necessary for the obtaining minimum of air voids. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Well graded aggregate has a gradation of particle size that has a fairly even size, ಆಯ್ತಾ. fairly even size from the finest to the coarsest, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಇದು ಏನು ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುವರ್ಲಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ obtaining a minimum air voids. Omission of certain size of aggregate is shown by straight horizontal line on the grading curve. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಈ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಅಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, deleterious substances in aggregate are undesirable because they may what it affect the strength of workability and long term performance of the concrete. ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ
ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 307 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್. 307 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? RCC ಆರ್ ಸರ್ವೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ.